جلد 17 کی کون سی کتاب کا نام کیا، کون سی ہے؟ تین جلدیں ہیں۔ ایک منٹ۔ اچھا تو یہ حمامۃ البشریٰ اردو ترجمہ کا آپ کے پاس ہے، یہ دیکھ لیں آپ، اس کا پیج نمبر 112۔ جلد 17 کی کون سی؟ ایک منٹ مجھے نا وہ دوسرا حوالہ دیکھنے دو بھائی، میں نے وہ اس وقت کتاب سائٹ پر رکھ دی ہے تو اس کو بھی مجھے دیکھنے دو۔ جی بہتر ہے انور صاحب آپ نوٹ کر لیں، احمد صاحب آپ نوٹ کریں حوالوں کو اور ان کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آج ہی بات کرنی ہے آدھے گھنٹے بعد، پہلا تو لکھو نا حمامۃ البشریٰ اردو، حمامۃ البشریٰ اردو صفحہ نمبر 112 113۔ اور دوسرا ہے جو اس کی تائید میں نے پیش کیا ہے، وہ ہے دوسرا حوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 101 ہے۔ ایک منٹ ساحل صاحب، حمامۃ البشریٰ نام کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی اردو ترجمہ اس کا۔ یہ کون سی نمبر ہے روحانی خزائن کی کتاب؟ یہ ایک منٹ، یہ اس کے اندر محترم عربی میں ہے، اس کے اندر تو یہ جماعت نے اس کا ترجمہ بھی شائع کیا ہے، تو اس کے اندر تو آپ پھر دیکھ لیں کون سی جلد میں ہے تو، لیکن میرے پاس اس وقت ترجمہ بھی ہے لیکن دوسری بھی ہوگی، لیکن وہ عربی میں وہاں پر ہے، یہ جماعت نے علیحدہ ترجمہ بھی شائع کیا تھا۔ لکھا ہے کہ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 71 ہے، 71 نمبر صفحہ۔ ایک منٹ ٹھہرے ذرا، یہ مجھے نا انوار، یہ ہے نور الحق روحانی۔ نہیں نور الحق کا نہیں، یہ حمامۃ البشریٰ کی بات ہو رہی۔ اچھا حمامۃ البشریٰ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے میرے آنے سے تقریباً نا 1.5 گھنٹہ پہلے احمد کی جان بھائی کی بات ہو رہی تھی، تو اس پہ بات میرا خیال مکمل ہو گئی ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر، یہ جو حوالہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ٹک ٹاک کا اصول ہے، ہر تیسرے چوتھے مہینے بعد وہ ساری چیزیں دوبارہ گھوم کے آ جاتی ہیں۔ اس پہ ہم بڑی دفعہ جواب دے چکے ہیں۔ دیکھیں ابھی وہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو دلچسپی ہے، آپ حوالے نوٹ کر لیں برائے مہربانی، اگر آج بات کرنی ہے تو آج ہی ہو جائے گی، نہیں تو کل ہو جائے گی، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بٹ صاحب آپ نوٹ کر لیں، حوالے نوٹ کر لیں۔ ہاں جی، یہ تو بہت ایک عام سے چھوٹا سا مسئلہ ہے، عقیدہ ان کا واضح ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی طیب صاحب اب دوسرا حوالہ۔ پہلا حوالہ یہ پیش کیا ہے، دوسرا حوالہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تائید میں نے پیش کیا ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 101 ہے۔ جی یہ دونوں ہی حوالے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایک دو حوالے ہیں ہم نے جو پیش کرنے ہیں، یا وہ سارے اسی کے متعلقہ ہی ہیں جی، اگر ضرورت پڑے گی تو پیش کریں گے، ورنہ یہی دو ہی کافی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہوگا جی۔ احمد صاحب آپ دیکھ لیں یا انور صاحب آپ دیکھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ آپ دونوں میں سے کس نے کب بات کرنی ہے ان سے، تاکہ پھر ہماری بات ہوگی صرف انہی دو حوالوں سے، ٹھیک ہے؟ جب انہی دو حوالوں پہ بات ہو جائے گی، اگر آپ کی خواہش ہوگی کہ اب صرف قرآن سے بات کرنی ہے تو پھر ان سے ہم پوچھیں گے، اگر یہ کہیں گے ٹھیک ہے منظور ہے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر قرآن کے سے دیکھیں گے کہ یہ بات قرآن کیسے بیان کرتا ہے۔ جی احمد صاحب جواب دیں، انور صاحب جواب دیں تاکہ بات آگے چلے۔ ہمیں ایک منٹ ٹھہرنے، مجھے پہلے کتاب تو کھولنے دیں کیونکہ جی حمامۃ البشریٰ کا بتائیں کیا صفحہ ہے؟ محترم میں نے آپ کو بتایا، ایک منٹ میرا موبائل ڈاؤن ہو گئی، بیٹری ڈاؤن ہے، ایک منٹ ادھر لگانا یار۔ یہ تو عربی میں ہے ساری۔ یہ جو ہے اردو ترجمہ، ایک منٹ یار، معذرت سے میرا موبائل نہ بند ہو جائے تو یہ نہ کہنا بھاگ گیا، تو میں ادھر لگا رہا ہوں۔ نہیں یہاں پہ کوئی نہیں کہے گا کسی کو بھاگ گیا، کسی کو اجازت نہیں۔ حمامۃ البشریٰ اردو ترجمہ جو ہے اس کا پیج نمبر 112 113 ہے، تو جو عربی ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ میرے کون سا پاس پیج ہے، تو میرے پاس عربی کھلی ہے 112 اور 113۔ بٹ صاحب مجھے بڑا کر دیں، میرے پاس سامنے ساری یہ ترجمہ کی بات ہے۔ ہمیں ترجمہ والی کتاب بڑا کر دیں تو میں دکھا سکتا ہوں سامنے لیپ ٹاپ پہ نا۔ 112 اور 113 جی کر دیا بڑا آپ کو۔ یہ اردو میں کہاں سے لی ہے انہوں نے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی۔
हाँ मेरे पास भी अरबी जमात खुली है। ने किया था तर्जमा, सभी कहाँ से का किया मैं बताता हूँ, आपने किया हुआ कहाँ था। से लिए ये? मैं आपको बताता हूँ। रबुआ से ली थी, शकूर भाई से, एक मिनट शकूर भाई से ली। कब ली थी शकूर भाई से? और भाई ये जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो जहाँ पे रूहानी एक तो ये बादशाह ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਇੰਜ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ यार रुक जाओ भाई म्यूट कोई ना इन्फॉर्मेशन करें की जब बात वो कर रहा हूँ हवाला दे जी ये रहे देखो हैं जी किस तरह देखो, ये देखो ये देखो। म्यूट कर रहे हैं देखो ज़्यादा नहीं चाहिए। सर जी ओए बात सुने, ये जो दिखा ये रहे तो हैं, साहब, ये रॉन्ग है, ये सब ये नहीं ठीक। नहीं ये देखें आपकी ये वेबसाइट है अल इस्लाम वो दिखा रहे हैं वेबसाइट से, ठीक है जी, वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, क्लिक हेयर फॉर न्यू कंप्यूटराइज एडिशन, इस पर क्लिक किया। फिर जब इस पर क्लिक किया मैंने तो मैं इसको स्क्रॉल करता हुआ नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 7 नंबर पे जाएं। ये रहा, हमामतुल बुशरा पे आ गया मैं। हाँ ठीक है, मतलब इस पर क्लिक करूंगा ना, हाँ ठीक है। तो इसको यहाँ पे जब मैं PDF नीचे आऊंगा तो PDF ये आ गई उर्दू तर्जुमा हाँ PDF। जी ये है। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा, एक मिनट ठहर जाए। 7 नंबर हमामतुल बुशरा उर्दू तर्जमा। अब मैं यहाँ पर आ गया। अब मैंने पेज नंबर 113 पे आ गया, हाँ 112। मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात जो ना वो ये है, जो ये ठहर कहने जाए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ये पता रहा है। कलीम हयात नस से, तो ये नस का वर्ड जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द Yeah, this is, अकीदा। I know, very important for you. I know. Everything is very important for you. लेकिन जो That's why I got इम्पोर्टेंट that बात interest. लिखी होती है उसको आपने इम्पोर्टेंट नहीं लेना, उसको नहीं, इग्नोर सर, आप क्या करना। बात जो कर रहे हैं? समय आपकी समझने वाली बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सारों के लिए। जी शुक्रिया जी। सियाल साहब आप शुरू करें आगे, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी सियाल साहब, 111, 112, हाँ जी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और ये सब जी अनवर साहब देखें यहाँ पे मेरी बात सुने, आप इन दोनों हवालों को चेक कर लें, देख लें, जो जवाब आपकी ज़हन में आता है वो यहाँ आधे घंटे बाद आ जाए, घंटे बाद आ जाए। जब तक हवाले नहीं देखेंगे, चेक नहीं करेंगे, जवाब तैयार नहीं करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है, यहाँ पे टाइम लगेगा। अहमद साहब अगर आपने करना है, देखना है, या जो दूसरे दोस्त हैं जी जी वो तो अभी तो उर्दू का अभी मुझे भी मिला है, अभी मिला है, जी। ठीक है ना। वो पहले जो मैंने किया वो अरबी था, अभी उर्दू का मिला, ठीक हो गया। तो इसलिए हमेशा बेहतर रहता है कि पहले हवाले को देख लिया जी जाए। जी बिल्कुल सही है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, जब तक मैं देखूंगा नहीं जवाब नहीं दे सकता, सही है। अगर टाइम भी लोगों का ज़ाया ना हो। तो देखें आप, अगर आपने अभी उन हवालों पे बात करनी है तो अभी कर लेते हैं, अगर आधे घंटे बाद, घंटे बाद कल करनी है तो बता दें मुझे। एक हवाला मुझसे भी ले लीजिएगा इसी में ना, जब आप इसको सर्च करेंगे ना तो एक मुझसे भी ले लें। ये आपकी रूहानी खजान वॉल्यूम 8 है, क्योंकि इसी से लिंक्ड है, ये इन सब चीज़ें लिंक्ड है। वॉल्यूम 8 है, नूरुल हक किताब का नाम है, आप नूरुल हक। नीचे लिख दें, वो हवाला नीचे लिख दें, ताकि अभी ज़ाहिर है अपने लैपटॉप खोलेंगे पढ़ेंगे। नहीं ये मेरे सामने है, मेरे सामने खुल गई वेबसाइट और पेज भी खुल गया है। तो सवाल ये है कि ये देखें, ये है नूरुल हक का, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो ये दूसरा कहते क्या हैं, नाम है, क्लाउड सरफर साहब मोहतरम, जो मैंने बात की है ना, मैंने जब बात करनी है तो मेहरबानी, मैंने आपको बताया मेरे पास हवाले बड़े हैं, लेकिन नहीं ज़रूरत, जो मैंने पेश किए हैं उसकी तईद में बाद में अगर कोई पेश करना पड़े तो मैं करूँगा, तो यार साहब वरना आप अब आपका मेहरबानी स्टेज है, अब आप बात करें, मैं मेहरबानी। थैंक यू। और वो आप ये उस पर भी पहले ही बात हो चुकी है। अब जो मैंने पेश किया है मैंने उसका अपना खुद दफा करना है और उसकी तईद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब एक मैंने हवाला पेश किया और उसकी तईद में दूसरा पेश कर दिया, 2 पेश कर दिए। अब ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो मैं और पेश करूँगा, वरना वो तो रूहानी खजान जल्द 5 और उसका सफ़ा नंबर 610 11 पर भी यही बात है, और भी है मेरे पास हवाले, लेकिन मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पेश करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। जी ठीक है साहब, अब आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ, थैंक यू। मगर बट अनवर साहब पढ़ रहे हैं तो जब वो मजा आ रहा है इस पे। जी अच्छा मैं ये समझता हूँ अपना अहमद अव्वल भाई जी जी कि ये सारे जो इख्तलाफात यहाँ पे पैदा होते हैं ना, ये जो हमारे मुखालफिन ये छोटे छोटे वो लेके आते हैं एतराज़ात, ये सिर्फ इस वजह से है कि उस किताब को शुरू से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। उस किताब का जो मज़मून जहाँ से शुरू हुआ है, जिसमें आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मिसालें, कुछ हदीसें, कुछ ऐसी चीज़ें पेश की हैं, और वो तसलसल जब चलता उस जगह पे आता है ना जहाँ पे वो इतराज़ बनता है इनके लिए,
वहां पे उसका जवाब फिर उसी को समझ आता है जो पीछे से पढ़ के आ रहा है, ठीक है ना। वो इसी तरह यह कि एक बंदा किसी जगह से सफर करके आ रहा है और एक ने अभी शुरू किया है, तो जो आ रहा है वो उससे पूछता है कि कैसा सफर रहा, तो उसने कहा जी बड़ी तकलीफें थी, बहुत तकलीफें थी, लेकिन वो कहता है कि बेहतर है तू ना जा, लेकिन वो कहता है नहीं मैंने जाना है, मैंने वो खुद देखना है, ठीक है ना। अब इनका भी काम है कि ये जो इतराज उठाते हैं ये हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की किताब को पूरी तरह पढ़ें, जबकि वो खुद कहते हैं कि जो 3 दफा किताब को नहीं पढ़ता उसको समझ नहीं आती। अब सियाल साहब जो से हैं इनसे बंदा पूछे कि ये किताब इन्होंने पूरी पढ़ी है। जी मोहतरम, एक बात तो याद रखना कि किताब जब पढ़ी जाती है ना, अब कितना अरसा हो गया है तो पढ़ी मैंने, इसका मैं अलफ दे सकता हूँ कि मैंने किताब सारी पढ़ी है, ये बात याद रखें। अब याद रहना ये बात एक अलहदा है कि ये कहना कि याद आप सारी अलफ से लेकर ये तक सुनाएं, तो आपके सामने ये मैंने एक मोहतरम हवाला पेश किया है, तो आप इसको आगे पीछे जहाँ से कहेंगे मैं पढ़ दूंगा। एक मिनट है, यहाँ पे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम एक जगह पे फरमा रहे हैं ऐसी किताब में कि फिर ए अजीजो, जब वो कह रहे हैं कि फिर ए अजीजो, तो इसका मतलब है कि पीछे भी उन्होंने कुछ फरमाया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि ये जान लो कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नसूह हदीसिया से पढ़ रहे हो, मुझे भी पता है, एक मिनट पढ़ लेना, मैं बताता हूँ आपको। नसूह हदीसा से साबित है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अपनी कब्र में 3 या 40 दिन तक मुर्दा नहीं रहूंगा, बेख्तलाफ रवायत, बल्कि मैं जिंदा किया जाऊंगा और आसमान की तरफ उठाया जाऊंगा। और तू जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते खाकी मदीना में मदफून है, तो फिर इस हदीस के और क्या माने हो सकते हैं कि स्वाय उस रूहानी ज़िंदगी और रूहानी रफ़ा के जो अल्लाह की सुन्नत अपने सफ़ाए चुनिंदा बंदों के साथ उन्हें वफात देने के बाद कायम करता है, जैसा कि खुदा अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि याते यन्ना अनफुसकुम मुतमिन्ना तो अर्जाउल इला रब्बे का, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये जो इबारत मैंने पढ़ी है, इसको पढ़ने के बाद अगर आपको किसी चीज़ की समझ आती है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रूहानियत है, कोई अल्लाह ताला से कोई तल्लक है, तो आपको बहुत सी चीज़ों को समझ आ जाना चाहिए, सही है ना। हाँ जी अहमद जान भाई, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जो सियाल साहब हैं या और दोस्त एक मिनट आप एक बात करो ना, ऐसे ना करो ना, ये जवाब ले लो ना। बात हो रही है, कर लें आप करें, मैं वैसे ही जा रहा हूँ नमाज पे, फिर आता हूँ। अच्छा अभी दोस्त जिसने बात की है मोहतरम, मैंने एक बात याद रखना, मैंने पहले भी बयान किया है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने तमाम अंबिया को जिंदा लिखा है कि वो एक तरह सब अंबिया भी जिंदा हैं, लेकिन मामला ये, अच्छा सुन मेरी बात मुकम्मल होने दो। साहिल साहब एक मिनट ठहर जाइए, बात आप गलत कर रहे हैं यहाँ पे, ये लाजमी पहले साहिल साहब मुझे बताएं कि अनवर साहब मेहरबानी, यार मेरी बात तो मुकम्मल होने दो यार, फिर करें मेहरबानी, इस तरह नहीं जी करें सियाल साहब। अच्छा मोहतरम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने कहा है कि एक तरह सब अंबिया भी जिंदा, लेकिन वो ज़िंदगी की बात मूसा अलैहिस्सलाम की यहाँ नहीं हो रही। ये बात याद रखना कि मैं एक इतराज़ कर दूं कि मिर्ज़ा साहब ने तो सब अंबिया को ज़िंदा लिखा है, वो और पराए में है, और मूसा अलैहिस्सलाम की बात और पराए में, ये बात याद रखना, वरना मैं वो भी इतराज़ कर दूँ तो वो उस इतराज़ में मेरे में कोई पावर नहीं है कि मिर्ज़ा साहब ने तो लिखा है जी सारे अंबिया ज़िंदा हैं, तो वो ज़िंदगी की और बात कर रहे हैं, और ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं ये और पराए में बात कर रहे हैं। तो जो मैंने आपके सामने मोहतरम हवाला पेश किया है हमामतुल बुशरा उर्दू पेज नंबर 112 का, तो उसमें अगर कोई बात आपको नज़र आती है तो मुझे कोई समझा सकते हैं, तो मोहतरम मेरा कोई आपके साथ या मिर्ज़ा साहब से ज़ाती झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो पहले जो हवाला पेश कर रहे थे हमारे दोस्त, उसमें वो पेश कर रहे थे कि दूसरा इशारा है, तो अब यहाँ इशारा नहीं, यहाँ नस कुरान है, तो नस का मुनकर जो है उसके बारे में आप पता नहीं क्या समझते होंगे, तो इसलिए यहाँ नस से कुरान से वो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और जो दूसरे में उसकी तईद में हवाला पेश। तैयब साहब मेरी बात सुने, अगर यार आप बात तो मुकम्मल होने दिया करो यार, अब देखो मोहतरम आप इतनी बात करते हो, रिपीट करते हैं आप, यार ऐसे ज़्यादती है ना, ज़्यादती है साहब देखो उनको बात मुकम्मल कर लेने ये क्या मामला,
मैं कह रहा हूँ ना तैयब साहब नहीं नहीं, मैं अहमद उन्हें साहब, सिर्फ बराए ये कह रहा हूँ कि ये 105 से पढ़ना शुरू करें, ठीक है, फिर वहां तक पढ़ें। चलें जी, खोले किताब। चलो ठीक एक है। मिनट, अच्छा, 105 से पढ़ें। अच्छा तैयब साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, एक फिर मिनट, अहमद भाई, आपने अगर पढ़ना है तो पढ़े 105 से, एक मिनट ठीक है हो जो कह साहब, रहे ये हैं। अनवर भाई शुक्रिया। एक मिनट मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें। ये दे दें अनवर भाई को भी। हाँ जी, ये जो साहिल साहब आवाज आ रही है? जी मोहतरम, मैंने ये म्यूट खोले लगा जरा, लिया, आप वो बात कर लो। 112 सफा खोले ये इस किताब का। खोल लिया। ये अब आखिरी लाइन पे जाए जहाँ पे लिखा हुआ नीचे से आखिरी में जो 1 2 3 है, वहां पे लिखा हजरत मूसा के बारे में उतारी है। ये पढ़े जरा। ये कौन से उर्दू तर्जमा की बात कर रहे हैं, उर्दू किसकी तर्जुमा, बात कर उधर रहे ही हैं? से बात हो रही है ना, मैं बड़ा कोई अरबी का कह रहा हूँ। उर्दू तर्जमा जहाँ पे लिखा हुआ हजरत, ब्रैकेट में लिखा हुआ हजरत मूसा के बारे में हाँ जी, उतारी हाँ जी। है। बस ये मूसा अलैहिस्सलाम उतरी है, उतरी है, उतरी है, उतरी वाज़ेह है। दलील है। अब वाज़ेह दलील है, ठीक है। हाँ जी। अब आगे 113 पे जी, जाते हैं। जी। क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और मुर्दे जिंदा मिले। से नहीं मिलते। अब मुझे ये बताएं कि रसूल मिलते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर था मिराज का, वो आपके लिए क्या था? फिजिकल था या एक ख्वाब जिस तरह हम समझते हैं उसको उस तरह था? अगर फिजिकल था, जिस्म के साथ था या क्या था बोला? देखो मोहतरम, ये हमारा, आपको पता है हमारे अकीदे का, इस वक्त बात ओहो, और तरफ हम तो नहीं मुझे ले ये जाना तो चाहते। मैंने- इस वक्त ये देखो साहिब साहब, आप मोहतरम मुझे मुसलमान बताएं जो है ना, साहब, अनवर इनसे साहब, सवाल देखें, अच्छा, अच्छा, सवाल ले दे मुझे। अनवर साहब ये मौजू अच्छा। और है, चला जाएगा सर मेरा। एक मिनट ठहर भाट जाइए। साहब बात सुने, वो इन्हीं सफों की बात कर रहे हैं जो सफा अनवर साहब ने खोला, वो इन्हीं सफों की बात कर रहे हैं कि 11 से लेके फलां तक पढ़ें, हाँ जी, और ये आप- सफा उसके अंदर आ रहा है। हाँ जी, क्यों नहीं देखें पढ़ ना, रहे? यार से जो नतीजा निकलता है आप खुद पढ़ के बता दें, ये नतीजा नहीं ना, निकलता है। वो नतीजा नहीं निकल रहा ना, वो नतीजा यही तो मैंने सिर्फ निकालना। अगर साहिल साहब ये बता दें कि रसूल के वसल्लम का जो सफर था मिराज के वक्त, वो जिस्म के साथ था या जिस्म के साथ नहीं था, बस ये मुझे मैंने पूछना। और यार कुछ वो नतीजा आप निकाल के बता देना सर कि मैं ये नहीं निकालूंगा सफर ना, ये कह रहा अभी है। बता दे तू ना इस बात की तरीका। चलो, चले आप चले वो फिर फिर टाइम मिराज की जाया तरफ ना आप करें, चले कोई जाइए, मसला नहीं। बात अनवर निकाल साहब दें। पढ़ लें, सिर्फ कोई भी साहिल पढ़ साहब ले, मुझे, कोई पूरा साहिल पढ़ ले। साहब देखे, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ सवाल सिर्फ साहिल साहब से अच्छा, सवाल एक है मिनट कि वो भट्ट जो साहब, मिराज ये का पूछे सफर- इनसे बात किसने करनी है, एक बात यार, बता आप दो कि साहिल साहब किसने मेरे बात सवाल करनी है। एक नहीं, दूसरे, नहीं, एक हाँ, मिनट बात अनवर साहब, एक मिनट अपना अच्छा, हाँ जी, अहमद की जान मोहम्मद, एक बंदा बताएं जिसने बात करनी है। ये दो अनवर भाई करेंगे, करें भाई मैं अनवर भाई। सिर्फ 2 मिनट एक ने मुझे कहा है, सुन लो, एक ने कहा है कि सफा नंबर 105 से पढ़ो, एक ने ये कहा, एक ने कहा है कि ये करो। अब मुझे पता चले ना किसने क्या करना है, मुझे अच्छा बताओ। मेरी बात सुने, आप अनवर भाई को फॉलो करें, मेरी उन्होंने अब कहा दूसरा 112 बंदा से मेरी पढ़ें। बात सुने, अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। जब एक बंदे ने आपने फैसला कर लिया तीनों में से, फिर दूसरा बंदा उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। या अनवर साहब करेंगे या अहमद साहब या अहमद की जान मोहम्मद, इन अच्छा तीनों मैं में से नमाज बता पे दें। जा रहा हूँ भट्ट साहब, मैं फिर आता हूँ ठहर के जरा। देखें, बात सुने, मैं कोई बहस नहीं, मुझे ये है कि एक बंदे का फैसला या मैं अहमद की जान ही बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ वो आपकी तरफ साहिल- भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं वो बात अच्छा करेंगे। चले ठीक है, कोई मसला। अहमद की जान आप फिर हैंडल कर लें, मैं साथ ही हूँ, आपके साथ ही इधर ही हूँ। ठीक है जी अहमद की जान, करें बात। ठीक है, अच्छा भट्ट साहब मैं आता हूँ फिर इंशाल्लाह, मैं नमाज पढ़ लूँ। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े, ठीक है। अच्छा जी, सियाल साहब, अब सिर्फ एक बंदा आपसे बात करेगा, कोई दूसरा बंदा, ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई करेगा तो वो उसको मैं मावजत करके उतारना पड़ेगा मुझे। तो आप अल्लाह करके जो है वो बात करें उनसे, तो सब दोस्त सुनते हैं। जी मोहतरम, उन्होंने कहा कि 105 सफ़ा से पढ़ें, तो शायद पता नहीं कोई उनके हक में बात निकला है, तो मैं पढ़ देता हूँ। मैं कोई बदयांती नहीं करूँगा, अगर वो कह रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। जी इजाज़त है तो पढ़ूँ? जी पढ़े। अच्छा, ये असल इबारत हमारी 112 और 13 सफ़ा की है, लेकिन आपने कहा है कि आप 105 से पढ़ें, तो मैं इससे ही पढ़ आप देता हूँ। अगर जहाँ आपने अरबी रोकना पढ़ तो सकते हैं, अगर आप अरबी पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ नहीं, लें, मैं कोई अरबी मसला नहीं। अरबी क्योंकि हाँ, ज़बर ज़ेर वो के, कई लोग अरबी कहते हैं ज़बर ना कि ज़ेर के से हटकर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अरबी नहीं थी आती, वो भी ज़रा पढ़ दें अगर हो सके तो। वो वजह पता क्या, यहाँ तर्जमा जमात का ही है, आपको इख्तलाफ तो उससे है नहीं कि कोई गलत तर्जमा कर रहा है, तो ये तर्जमा आपका ही है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, अब मैं पढ़ने लगा हूँ मोहतरम। और हम अहादीस को इस्तख्फाफ और तौहीन की नज़र से नहीं देखते,
بلکہ ہم ان ائمہ محدثین کے شکر گزار ہیں اور ان کی مسائی کی تعریف کرتے ہیں۔ بلا شبہ احادیث کی عظیم شان ہے اور وہ تواریخ اسلام اور بیشتر مسائل دینیہ اور اس کی جزیات کی حامل ہیں۔ ہم ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور انہیں بے سر و چشم قبول کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں کتاب اللہ قرآن درمیان میں بریکٹ میں لکھا ہو، لیکن ہم انہیں کتاب اللہ یعنی قرآن پر جو امام اور مہیمن ہے مقدم نہیں کرتے۔ اور جب قرآن اور حدیث میں کسی قصے کے بارے میں باہم اختلاف ہو جائے تو ہم جنوں انس کو گواہ ٹھہراتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اور ہم تانا زنوں کے تان کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام تر بھلائی اور تمام تر سلامتی قرآن کو اس قسم کی احادیث کے لیے معیار بنانے میں ہے۔ پس خطا سے بچانے والا صحیح قانون یہی ہے کہ ہم ہر قصے کو قرآن پر پیش کریں، پھر اگر کایا اس سے ملتے جلتے اور مشابہ امر کا ذکر قرآن میں موجود ہو تو وہ قبول کر لیا جائے گا اور اس پر ایمان لایا جائے گا اور اس پر اعتقاد رکھا جائے گا۔ اور اگر قرآن میں اس کی مثل نہ پائی جائے، نہ اس امت میں اور نہ دوسری امتوں کے ذکر میں، بلکہ کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہو جو اس کے معارض ہے، تو پھر لازم ہے کہ اس قسم کے قصوں کو صرف طویلی پیرایا میں ہی قبول کیا جائے۔ پس تو بریکٹ میں خطا سے بچانے والے اس قانون کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے پیروی کرتے ہوئے دیکھ کہ کیا تو مادی جسم کے ساتھ مسیح کے بریکٹ میں آسمان پر چڑھنے اور 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے آسمان سے اترنے کے قصوں کی بنیاد یا نشان یا اس قصے کے مشابہ کوئی قصہ قرآن میں پاتا ہے؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ بلکہ قرآن اس دنیا میں اس قسم کے افعال سے اللہ کی شان کو منزہ قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کل سبحان ربی حل کنتو الا بشرا رسولا۔ یہ صورت کیا نام ہے بنی اسرائیل کی آیت کی صورت بنی اسرائیل کی آیت 94 ہے جی۔ اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھو، اور تو یہ اعلان کر دے کہ میرا رب ایسا کرنے سے پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ آگے، اور وہ قرآن نزول کے قصے کا اعلانیہ مخالف ہے، چنانچہ اس نے ان بشارتوں کا ذکر کیا جن میں اس نے اپنے مرتب اور مرسا کا کلام میں مسیح کو بشارتیں دی ہیں۔ پس یہ کلام اللہ کے قول انی متوفی کا سے قول یوم القیامت تک ہے، اور اس میں نہ تو اس نے مسیح کے آسمان پر چڑھنے کے قصے کا کوئی ذکر کیا اور نہ ہی اس کے اترنے کا۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو ان بشارات کے ضمن میں اس کا ضرور ذکر کرتا۔ پس یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ قرآن نے ان قصوں کی تصدیق نہیں کی، بلکہ اس نے مسیح کے لیے قیامت تک کے وعدوں اور بشارتوں کا ذکر کر کے اور اس قصہ کو چھوڑ کر ان کی تکذیب کی ہے، اور اس میں حق کے طالبوں کے لیے تسلی بخش وجوہات ہیں۔ تو جان لے کہ قرآن کسی کے لیے یہ جائز قرار نہیں دیتا کہ وہ اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ جائے اور پھر قیامت تک اس میں زندہ رہے۔ اور تجھے یہ معلوم ہے کہ قریش کے ایک گروہ نے کچھ مطالبات اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو آسمان پر نہ چڑھ جائے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، کل سبحان ربی حل کنتو الا بشر رسولا۔ اس کا نیچے ترجمہ ہے، اور تو یہ اعلان کر دے کہ میرا رب ایسا کرنے سے پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ اور تو جانتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں سے افضل اور ان کے خاتم ہیں، اور ان میں سے اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے جو بات آپ کے لیے جائز نہ تھی وہ کسی دوسرے کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ پس اے برادر من غور کر، اللہ واضح الہام سے تیری تائید فرمائے۔ رہی بات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی، تو وہ ایک اجازی معاملہ تھا جو کامل لطیف روحانی بیداری کے عالم میں تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن بائیں ہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چارپائی سے غائب نہیں ہوا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج رضی اللہ عنہن نے اس پر شہادت دی ہے، اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے بھی۔
پس تو جانتا اور سمجھتا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک الگ نوعیت کا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف صعود فرمائے جانے کا قصہ کوئی مشابہت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اس بارے میں کوئی شک ہو تو بخاری کی طرف رجوع کر، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تو شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک حضرت ادریس کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا ترجمہ نیچے، اور ہم نے اس کا بلند مقام کی طرف رفع کیا، تو محقق علماء نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ یہاں رفع سے مراد عزت کے ساتھ وفات دینا اور درجات کا بلند کرنا ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کل من علیہا فان، یہ اس کا نیچے ترجمہ، اور ہر چیز جو اس پر ہے فانی ہے، کی روح سے ہر انسان کے لیے موت مقدر ہے، اور خدا تعالیٰ کے ارشاد وفیہا نعیدکم کی روح سے آسمانوں میں موت کا جواز نہیں، اور ہم قرآن میں حضرت ادریس کے نزول اور ان کی وفات اور ان کے زمین میں مدفون ہونے کا ذکر نہیں پاتے، پس قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ رفع سے مراد موت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر وہ بات جو قرآن کے مخالف اور اس کے بیان کردہ قصوں کے معارض ہو وہ باطل، جھوٹ اور مفتریوں کی من گڑت باتیں ہیں۔ اللہ تیری مدد کرے تجھے یہ معلوم ہو کہ مسیح کے آسمان سے نزول کا عقیدہ نصوص قرآنیہ سے عدم ثبوت اور اس عقیدہ میں قرآن کی مخالفت کی وجہ سے توحید کے عقائد کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس قوم کی عقائد کو تقویت دیتا ہے جنہوں نے ان جیسے قصوں سے لوگوں کو ہلاک کیا۔ پس اگر یہ بات فی الواقعہ سچی ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے انبیاء بھائیوں کی طرح فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ آسمان میں زندہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی طرح پرندے پیدا کرتے تھے اور رب العالمین کے زندہ کرنے کی طرح وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے اور کون سا ابتلا ہوگا جنہیں اس زمانہ میں مسیح کی خدائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جس زمانہ میں ہر طرف نصارہ کے فتنے موجزن ہیں، اور وہ عیسائی لوگ اپنے مالوں کے ساتھ اور تمام قسم کی فریب کاریوں کے ساتھ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں اور انہیں عیسائی بنا لیں۔ پھر اے عزیزو، یہ جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نصوص حدیثیہ سے ثابت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قبر میں 3 یا 40 دن تک مردہ نہیں رہوں گا بے اختلاف روایت، بلکہ میں زندہ کیا جاؤں گا اور آسمان کی طرف اٹھایا جاؤں گا۔ اور تو جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی مدینہ میں مدفون ہے۔ پھر اس حدیث کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں سوائے اس روحانی زندگی اور روحانی رفع کے جو اللہ کی سنت اپنے اصفیاء چنیدہ بندوں کے ساتھ انہیں وفات دینے کے بعد قائم ہے، جیسا کہ خدا عز و جل نے فرمایا ہے کہ یا ایھا النفس نفس المطمئنہ تو ارجعی الی ربک، اس کا ترجمہ میں کر دیتا، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اور قول ارجعی الی ربک کہ وہی معنی ہیں جو قول رافع اوکا الیہ سے سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ رجوع اللہ راضیتاً تم مرضیہ اور رفع اللہ ایک ہی بات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو ان کی وفات کے بعد اپنی طرف اٹھاتا ہے اور انہیں ان کے حسب مرتب آسمانوں میں مقام دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے ہر نبی سے آسمانوں میں ملاقات فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان میں، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ کو دوسرے آسمان میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو 5ویں آسمان میں پایا، اور یہ سب حدیثیں صحیح ہیں تو انہیں بخاری اور دیگر صحاح میں پاتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو حق کے خواہاں نہیں وہ اندھے بن جاتے ہیں اور تمام انبیاء کے رفع کو بھول جاتے ہیں اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع پر اصرار کرتے ہیں۔ وہ حدیث معراج میں پڑھتے ہیں پھر اسے بھول جاتے ہیں اور اپنی عمر غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ آگے جواب دے رہے ہیں، یہ تو ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے، عدل کرو کہ وہ تقوی کے قریب تر ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ جملہ انبیاء آسمانوں میں زندہ ہیں تو پھر مسیح کی حیات کی کون سی خصوصیت ثابت ہوتی ہے؟ کیا وہی کھاتا پیتا ہے اور وہ کھاتے پیتے نہیں؟ سوالیہ نشان۔
بلکہ کلیم اللہ کی حیات تو نص قرآن کریم سے ثابت ہے. کیا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عز و جل کا فرمان فلا تکن فی مریت من لقائہ، یہ ترجمہ ہے کہ تو اس کی ملاقات کے بارے میں شک نہ کر. یہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 23 ہے. نہیں پڑھتا اور تو جانتا کہ یہ آیت حضرت موسیٰ کے بارے میں اتری ہے. پس یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایک واضح دلیل ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور مردے زندوں سے نہیں ملتے، اور تو اس قسم کی حیات عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہیں پائے گا. ہاں البتہ ان کی وفات کا ذکر متفرق مقامات پر آیا ہے. پس تدبر کر، کیونکہ اللہ تدبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور شاید تو یہ کہے کہ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا قصہ خصوصیت سے کیوں بیان فرمایا، اور اسی طرح ان کے صلیب پر نہ مرنے کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے، اور ان دونوں باتوں کے ذکر میں کون سا راز اور مسلط ہے، اور اس کے بیان کرنے کے لیے کون سی اشد ضرورت پیش آ گئی تھی. سو تجھے جاننا چاہیے کہ یہودیوں کے علماء اور ان کے فقیہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدگمانی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ مفتری اور کذاب ہیں، اور تورات میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی صلیب دیا جاتا ہے اور وہ ملعون ہوتا ہے، اور سچے نبیوں کی طرح اس کا رفع اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے مسیح کو صلیب پر مارنا چاہا تاکہ احکام تورات کے مطابق وہ ان کا جھوٹا ہونا ثابت کریں. جی محترم، یہ 105 سے 113 صفحہ تک عبارت ختم ہو گئی ہے. جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا، آپ کی اردو بھی اچھی ہے ماشاءاللہ. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جو مضمون پڑھا ہے اس پورے مضمون میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ ساتھ جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی مخاطب ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہو گیا. اب آپ کا کوئی اعتراض ہے ادھر؟ آپ بڑے محترم آپ نے کہا پڑھ دو، آپ نے پڑھ دیا محترم. آپ نے صرف پڑھا ہے کہ آپ نے سمجھا بھی ہے؟ دیکھو اب آپ نے بیان کرنا ہے کہ کیا آپ نے یعنی کہ میرے سے پڑھوایا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمام انبیاء کا روحانی رفع بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس روحانی رفع میں وہ آخر پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے تو وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح جسم کے ساتھ مل سکتی ہے. یہاں پہ آپ کا یہ بھی اعتراض جو سا ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ آسمان پہ، یعنی کہ ان کو معراج جسم کے ساتھ ہوا معراج. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا جو وہ ہے اعتراض وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نہایت روحانی اور لطیف خواب تھا. ٹھیک ہے، معراج والا، اور اس میں روح ہی روح کے ساتھ ملی ہے. یعنی کہ اس پوری عبارت میں آپ نے تمام انبیاء جو سے ہیں ان کا رفع ہی بیان کیا ہے کہ ہر نبی کا اللہ تعالیٰ نے رفع کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس رفع کے ذریعے وہاں پہ پہنچے ہیں، نہ کہ جسم کے ساتھ. جی محترم، اور یہ تو یقین کریں. جی کرے بات انور بھائی سے. چلو کر لو، آپ بات کر لو اس کے بعد. جی انور بھائی آپ ہیں روم میں کہ نہیں؟ میں احمد کی جان، میں تو روم میں ہوں. میں یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو صفحہ سے پڑھانا شروع کیا ہے یہ واضح ہے، یہ اسی طرح واضح ہے جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے قدرت کا نظارہ دیکھتے ہیں جب خدا تعالیٰ بارش کرتا ہے. یہ واضح ہے، مطلب کہ بارش کی طرح واضح ہے. جدھر یہ سوال اٹھائے گئے ہیں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حاشیے میں، یہ ان کے لیے سوال چھوڑیں کہ ابھی بھی ان لوگوں کو شک ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی بات ہے. اگر یہ جو معراج کا سفر ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ جسمانی تھا تو یہ اسی شک میں پڑے ہوئے ہیں جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں. پھر بھی پوچھیں بار بار کہ ابھی بھی تم لوگوں کو شک ہے، ابھی بھی تم لوگوں کو شک ہے، تو سوال کا اس کا جواب دو. خدا کا خوف کرو یار. اب تو اتنا جو احمد کی جان نے صفحے 105 سے کہا ہے مہربانی آپ کی کہ آپ نے پڑھا یہاں تک، یہ واضح ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے اور بڑی انہوں نے صفائی سے ہر چیز. اب یہ ہے کہ سیال صاحب اب کچھ کہیں گے جو بھی کہنا چاہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں، اگر براد آگے چلانی ہے تو شاید میں بند کر لوں. جی سیال صاحب فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ جی محترم، پہلے نمبر پر تو یاد رکھیں کہ جب میں نے ابتدا میں یہ جو حوالہ پڑھا تھا اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں.
लेकिन वो जिस अंदाज में वो बयान कर रहे थे वो अंदाज, और ये बात याद रखना मैंने उस पर इतराज़ भी नहीं किया था। बाकी मोहतरम आपने जितने मेरे से 105 सफ़े से लेकर 113 सफ़े तक जो पढ़ाया है, इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब अपनी तईद में ही पेश कर रहे हैं, वो अपने अक़ैद पेश कर रहे हैं। उससे ये निकालना कि देखो जी ये साबित हो गया वो साबित हो गया, ये उनका एक अपना अक़ीदा वो बयान कर रहे हैं, उनको हक़ हासिल है वो बयान कर सकते हैं। तो उससे मुझे ये कह देना कि देखो जी इससे रूहानी मिराज साबित हो गया, तो ये आपकी गलत बात है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपना अक़ीदा बयान किया, ना कि वो हमारा अक़ीदा बयान कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम अंबिया वो बयान कर रहे हैं इसमें कि ज़िंदा हैं, लेकिन वो ज़िंदगी और तरह की है। लेकिन मेरा फिर वही इतराज़ यहाँ आ जाता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने किसी नबी की ज़िंदगी की तईद में कुरान पाक की एक आयत भी पेश नहीं की कि फ़लाँ आयत से ये साबित होता है कि फ़लाँ नबी ज़िंदा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो कुरान पाक की एक आयत भी पेश कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर उसकी तईद में हदीस भी पेश कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं हर साल 10,000 कुदसियों के साथ खाना काबा के हज करने को आता है। तो ये जो हज करने को आना 10,000 कुदसियों, तो वो इसकी तईद में यानी मूसा अलैहिस्सलाम की अच्छा जो सयाल जिंदगी साहब, है ये जो वो अभी आप बात एक कर रहे हैं मिनट, इसका अब भी हवाला दें, इसका भी हवाला दें, हवाला दें। वो मैंने आपको पहले दे दिए हुए हैं, नीचे लिख देना, मुझे पता नहीं है वाले इसको, दोनों दी। नीचे लिख दें। वो रूहानी खज़ाइन जल्द 17 सफ़ा नंबर 101 है। अच्छा जिल्द तो कौन सी है? मोहतरम मेरी बात जिल्द 17, मुकम्मल होने अच्छा, सॉरी, जिल्द 17। हाँ जी, तो जी मोहतरम जितना मैंने पढ़ा है, या आप भी पढ़ सकते हैं, जहाँ दिल चाहे पढ़ सकते हो। तो जो बात मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी साबित करने के लिए नस्से कुरान को पेश किया है, वो किसी और नबी की ज़िंदगी साबित करने के लिए ना उन्होंने कोई कुरान पाक की अच्छा आयत पेश किताब की और बताएंगे, ना किताब हदीस कौन पेश सी की। है? किताब कौन सी है? ये तोहफा गोलड़िया। तोहफा गोलड़वी जी, तोहफा अच्छा गोलड़वी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो जज़ाकल्लाह। इसलिए मोहतरम आपने सारा पढ़ा लिया, मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सभी के सामने आ गया है, आपने भी उस पर बात कर ली है, मैंने भी कर दी है। अगर मज़ीद बात करनी है तो उस पर कर लें, वरना जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं अगर बराड़ बंद करनी है तो कर। आयत कौन सी आपने बताई थी? आयत कौन सी? ये सूरह सजदा की आयत नंबर हमारी 23 है, तो आपकी बिस्मिल्लाह डालकर वो 24 है, हस सजदा ठीक है जी। हाँ जी तो हवाले दोनों मैंने दे दिए शाह जी। साहब, मेरा ख्याल है कि काफ़ी गुफ्तगू हो गई। अब मजीद गुफ्तगू इंशाल्लाह ताला हवाले ये देखिए हम कल कर लेंगे, या क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी थक गए होंगे, ठीक है ना, हाँ जी, काफ़ी हाँ जी, देर जी, आप। जी। हाँ जी जनाब मेरा एक नहीं, सवाल है, मुझे- मेरा एक सवाल है, मुझे करने में। जी जी करें आप। अच्छा एक मिनट ठहरे, सफ़ा बता दें, मैंने किताब खोली है, सफ़ा बता दें, मैं ज़रा उसे देख लूँ। 101 101 ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये 17 का 101 है, और इसका उर्दू तर्जमे का 112 113। अच्छा ठीक है, तो भाई आप आसिफ भाई सवाल करें। 112। जी भाईजान, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाईजान, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे आपकी किताब से एक जवाब लेना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। ओ यार रहने दे प्लीज यार, उसने कुछ पता नहीं क्या बात करनी है। नहीं नहीं, आप पहले अपना तारुफ बता दें। हाँ जी, हाँ जी, अपना तारफ बता दें फिर सवाल भी करें। जी मैं आसिफ नाम है, मैं फ़िका जाफरिया से मेरा ताल्लुक है। अच्छा माशाल्लाह, जी ठीक है। तो ये मेरी ज़रा स्क्रीन आप मेहरबानी फरमा के एक बार बड़ी कीजिएगा। ये ले जनाब। जी होस्ट साहब, ये मेरा आपसे सवाल है कि ये आप लोगों की किताब है हकीकतुल वही, ठीक है? ठीक हो गया। एक पढ़ा लिखा इल्मी सवाल है, आगे से आप जवाब देना था, लेकिन आपने कोई मुजामत नहीं करनी, ठीक है? पढ़ा लिखा मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। हाँ जी करें सवाल पढ़ा। ये इसका पेज नंबर 88 आ गया, ठीक है? ठीक है। इसके सेकंड लाइन में देखें, लिखा हुआ है कुरान की ये सूरह में ये लिखा हुआ है, आप लोगों ने एक आयत लिखी हुई है, इन्ना अंजलना करीबन मिनल कादियान, के इसको कादियान के करीब उतारा गया। ये कुरान की कौन सी आयत है? मुझे अब आयत बता। हाँ जी कोई मसला नहीं। जी कोई दोस्त जवाब देगा जिसको इस हवाले का पता है, या मैं जो मेरे ज़हन में है जवाब इसका वो मैं दूँ? डॉक्टर साहब आप दें।
हाँ, मुझे जहाँ तक पता है कि ये एक ख्वाब है, और फिर उन्होंने कहा था कि आगे लिखा था कि कादियान का लफ्ज़ कुरान में नहीं पाया जाता, कोई इस तरह का इसका जवाब है। लेकिन आप ऐसा करें कि मुझे लिख दें, नीचे लिख दें, मैं इसको पढ़ के ना फिर आपको जवाब दे दूंगा, ठीक हो आप गया? इस भाईजान आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, मैं ले लेता हूँ, सही हो गया, ये ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं 87 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो है उसमें 88 पेज नंबर है, ठीक है? अच्छा, अगर आप पूरा पढ़ दें तो फिर शायद अभी जवाब दे सकूं। मैंने नहीं, भी तो वही करना। मैंने तो आपसे पढ़ दिया ना, आप लोगों ने लिखा हुआ है कि ये भी कुरान की आयत है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्ना अंज़लना करीबन मिनल कादियान, ये कौन सी कुरान की आयत है? मेरा ये एक छोटा सा इल्मी सवाल था आपसे। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, सियाल साहब आप भी नोट कर लें। तो आपको हम फिर कैसे जवाब दे सकते हैं? क्या प्राइवेट में मुझे मैसेज भेज दें? क्योंकि नहीं, हाँ जी, आप जब लाइव आएंगे मुझे, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, जब लाइव आएंगे मुझे लाइव इसका आंसर दे दीजिएगा। चलें ठीक हो गया, नोट कर लिया, मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, ठीक है? कोई जी मसला नहीं। जरूर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक मिनट, आप अभी हैं मौजूद? जी जी, हुक्म करें, हुक्म। हाँ जी, आप पहले भी कभी हमारी ब्रॉड पे किसी पे आके कोई बातचीत की है, या आपने वैसे पहली दफ़ा आए ये सवाल करने के लिए? किधर? आपके साथ तो मेरी पहली नहीं नहीं, बार वैसे MDU की ब्रॉड पे मैं ये जी जी, मेरी बहुत बहुत बार, मैं 2.5-3 घंटे बात किया। अभी तो मैंने आपसे एक हवाला पूछा है। मैं इंशाल्लाह आपकी सारी किताबों से आपसे आपसे सवालात पूछूंगा, जो आप लोगों के अकायद है ना वो। हाँ जी, हाँ जी, आप आए तो इंशाल्लाह ताला। देखें, बात ये कि हम भी आपके साथ कोई सवालात हमारे भी आप पर हैं, आप जरूर उनका करें, हाँ जी, आप जरूर माशाल्लाह, करें। ठीक है। ये जरा शुरू का सफा लगा सकते हैं दोबारा? मैं शुरू का दोबारा लगा देता हूँ, ये ले। हकीकतुल भाई नंबर 88 बताया था। हाँ जी, इसमें पेज नंबर ये जो मेरे पास है, इसमें पेज नंबर 88 है। 87 भी या 88 है, दूसरे जो भी आपके होंगे ना एडिशंस, किसी में 87 है, किसी में 88 है। अच्छा, ये आपने जो है ये हमारी वेबसाइट से लिया है या आपको किसी ने दिया, किसी किताब में छपा हुआ है आप लोगों जी जी को? बिल्कुल, ये आप लोगों के पास ही पड़ी हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। और मुझे इस चीज़ का इल्मी आप लोगों से जवाब चाहिए कि ये आपने कुरान की, या तो आप लोग ये दावा करें कि आप लोगों को कुरान अलग है। अगर आप लोगों को कुरान अलग है तो फिर आपने सवाल कर दिया ना, बस ठीक है, बस जवाब मिल जाएगा आपको, फिक्र ना करें। जी, और जवाब मुझे इल्मी चाहिए, कोई फलसफा नहीं चाहिए होगा, ये मैं आपको बता दूं। वो आप इल्मी भी जो मिल जाएगा फलसफा आपको। जो होता है वो इल्म नहीं होता। फलसफा होता ही क्या, जब आप एक चीज की गहराई में जाते हैं उसको फलसफा कहते हैं। जनाब, हाँ जी, जब आप फलसफे में बात करेंगे तब फलसफे से गुफ्तगू की। मैंने आपके सामने किताब का इल्मी हवाला रखा है, आप मुझे इल्मी जवाब देंगे इस चीज़। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला जो जवाब देंगे तो अच्छा, बात सुने, ये जो है ना, ये बददियांती जो है ये की है, राशिद अली था इनका, कोई कुरानिस्ट था, उसने ये बददियांती की है और इनके दिमाग में ये चीज़ डाली है। देखें, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यहाँ पे साफ लिख रहे हैं कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक कशफ है, हाँ, वही जवाब मैंने तो दिया था। जिसको इस शैतान ने इस तरह पेश किया है कि उससे ये तासर मिले गोया ये ज़ाहिरी वाक़या है, इसलिए काबिल एतराज़ है। अमर वाक़या ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जली अल्फाज में लिखा है कि ये कशफ है। आप अलैहिस्सलाम ने कभी भी उसे ज़ाहिरी वाक़या के तौर पर पेश नहीं किया, और ना ही जमात अहमदिया का कोई फ़र्द उसे ज़ाहिरी वाक़या के तौर पर पेश करता है। चुनांचे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उसे लिखते हुए बयान करते हुए लिखा है कि कशफी तौर पर मैंने देखा कि मेरे भाई साहिब मरहूम मिर्ज़ा गुलाम कादर मेरे करीब बैठकर आवाज़ बुलंद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने इस फ़िक्रात को पढ़ा कि इन्ना अंज़लना करीबन मिनल कादियान। तो मैंने सुनकर बहुत ताज्जुब किया कि क्या कादियान का नाम भी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि ये देखो लिखा हुआ है। तब मैंने नज़र डालकर जो देखा तो मालूम हुआ कि फ़िल हकीकत कुरान शरीफ के दाएं सफ़े में शायद करीब निसफ़ के मौके पर यही इल्हामी इबारत लिखी हुई मौजूद है। तब मैंने अपने दिल में कहा कि हाँ, वाकई तौर पर कादियान का नाम कुरान शरीफ में दर्ज है, और मैंने कहा कि 3 शहरों का नाम एजाज़ के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है, मक्का और मदीना और कादियान। ये कशफ था जो कई साल हुए मुझे दिखाया गया। अज़ाला हाम रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 140। जी, हर साहिब एक मिनट है। हाँ जी, हमारी किताब है। हर साहिब फहम इंसान जानता है कि अमूमन कशूफ ताबीर तलब होते हैं, इसलिए एक कशफ को लाजमी तौर पर ज़ाहिरी वाक़या की शक्ल में पेश करके मुर्द इल्ज़ाम बनाना सिर्फ़ और सिर्फ झूठों और शैतानों का काम है। कशूफ की अमूमन ताबीर होती है।
اگر انہوں نے ظاہر بمعمول کر کے اور ظاہری واقعہ قرار دے کر مرد تن بنایا جائے تو نہ صرف یہ کہ عالم اسلام میں کوئی بزرگ ایسے تن سے بچ نہیں سکتا، بلکہ خدا تعالیٰ کے مقدس انبیاء بھی اس شیطان راشد علی کی کچلیوں کی زد میں آتے ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے ذیل میں صرف چند آئمہ اور بزرگوں کے کشوف درج کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استخوان مبارک لاحد میں جمع کر رہے ہیں، ان میں سے بعض کو پسند کرتے ہیں اور بعض کو ناپسند، چنانچہ خواب کی ہیبت سے بیدار ہو گئے۔ تذکرہ اولیاء باب 8 کشف المجوب ترجمہ اردو صفحہ 106۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عائشہ کی گود میں ہوں اور ان کے دائیں پستان کو چوس رہا ہوں، پھر میں نے بایاں پستان باہر نکالا اور اس کو چوسا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ تو امت کے مسلمہ بزرگوں کے کشوف میں سے 2 نمونے کے طور پر قارئین کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب دیوبندیوں کے مشہور بزرگ حضرت شاہ محمد آفاق متوفی 14 اگست 1835 اس کشف کو بھی پڑھ لیں جو انہوں نے اپنے ایک مرید فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو بتایا۔ چنانچہ حضرت ہادی شریعت و طریت وقفی اسرار حقیقت معرفت مرجع خواص و عوام قطب دوران غوث زمان مرشد مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات امت فیضات تہم کی زبانیں فیض ترجمان سے ارشاد ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں جاؤ۔ مجھے جاتے ہوئے شرم آئی، اس لیے تعمل کیا۔ حضرت میں مقرر فرمایا کہ جاؤ، ہم کہتے ہیں میں گیا۔ اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتی تھیں۔ آپ نے سینہ مبارک کھول کر مجھے سینے سے لگایا اور بہت پیار کیا۔ پس تجب ہے راشد علی اور اس کے پیر کی عقل پر کہ اگر کوئی کشف میں مکہ مدینہ اور قادیان کے نام قرآن کریم میں دیکھ لے تو یہ شور مچا دیتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کے اس ارشاد مذکورہ بالا کو پڑھ کر انہیں شرم نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ کشوف تعبیر طلب ہوتے ہیں، اور اگر ان کی عقل اور سمجھ اور بصیرت کے مطابق مناسب تعبیر نہ کی جائے تو نتائج نہایت بھیانک ہو جاتے ہیں، جس کے ذمہ دار صاحب رویا و کشوف بزرگ نہیں بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی غیر مناسب تعبیر کرتے ہیں۔ جی ہاں جی، احمد کی جان محمد دیکھیں یہ وہی بات ہے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک خواب ہے، اور برہین احمدیہ میں برہین احمد روحانی خزائن میں جہاں پہ یہ خواب کا ذکر ہے وہاں پہ اگر حضرت مسیح موعود صاحب نے خود لکھا ہے کہ قرآن میں قادیان کا نام نہیں پایا جاتا۔ جی بالکل وہ لکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو بھائی یہ تو بہت واضح بات ہے، اب اس میں آپ نے کیا نکالنا ہے یہاں سے؟ بھائی جان کشف آپ کو پتہ ہے کشف کتنا کون سا درجہ ہے؟ کشف کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ الہام کا آتا ہے، اس کے بعد وحی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کشف کے معنی آپ لوگ کیا لیتے ہو کہ وہ تشریح اس کی ممکن ہے؟ ہاں جی، میری بات سنیں، خواب جو ہوتا ہے نا، آپ نے اگر قرآن میں پڑھا ہے سورہ یوسف کے حوالے میں کہ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے گائیاں دیکھی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام صاحب نے کیا تعبیر کی، اور ان کا اپنا بھی ایک خواب ہے جو اپنے والد صاحب کو انہوں نے بتایا۔ جان میں جی جو نبی ہوتا ہے اس کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھتے ہیں، کیا کسی نے دیکھا ان کی کیا شکل صورت ہے؟ تو ایسے خواب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قادیان کا نام قرآن میں نہیں ہے، نہ ہمارا یہ دعویٰ کہ خواب تھا انہوں نے بیان کر دیا، اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہو گیا بھائی جان۔ آپ لوگوں کے نزدیک نبی ہے نا، تو نبی کو جتنے بھی خواب آتے ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں۔ بات سنیں، آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا۔ سورہ یوسف کا میں نے حوالہ دے دیا، وہ نبی کا ہی خواب تھا نا کہ مجھے چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر جناب وہ حقیقت ہوا نا۔ سنیں سر، آپ نے جو سوال کیا تھا احمد کی جان صاحب نے جواب اچھی طرح دے دیا ہے، اور یہ واضح کر دیا جو آپ نے سوال پھر اٹھایا تھا کہ ہمارا قرآن اللہ کا نہیں، نعوذ باللہ۔ صرف آپ کے اندر جو شک ہے وہ ٹھیک نہیں، اپنے شک کو ٹھیک کریں۔ انوار ایوان صاحب، جتنے بھی آپ نے یہ اعتراض کا جواب دیا ہے نا، میں فقہ جعفریہ سے ہوں، میری کسی کتاب کا آپ نے کوئی اس میں جواب نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم نے مان لیا قرآن کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں جی، نہیں ایک منٹ، ہم نے آپ کو مجبور نہیں کروانا کہ آپ ہمارا جو میں نے آپ کو جو تفصیل بتائی ہے اس کو آپ مانیں۔ جواب آپ کو دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پسند کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا۔
जी अब क्या करना है, मैं तो कहता हूँ ब्रॉड को बंद करें, अगर किसी बंदे ने आगे इसको कंट्रोल करना है तो फिर जारी रखें। ठीक है, फिर बंद कर रहे हैं हम कहीं। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम अहमद वालेकुम। की जान साहब, भाई आप उधर कहीं और आ रहे हैं या आप भी निकल जाएंगे बस? नहीं, मैं देखता हूँ अगर कोई और बुराड़ लग गया। बाहर होती भट्ट है साहब फिर बहुत उधर। शुक्रिया, थैंक यू जी, मेहरबानी भट्ट अल्लाह साहब, जज़ा आपने दे मुझे आपको। उपत जी जी दिया और जी आपका हाँ शुक्रिया, जी, मेहरबानी हाँ भट्ट जी, बहुत साहब। शुक्रिया। वाज़े हो गया है, लेकिन एक चीज़ वाज़े होगी, अल्लाह के फजल से जिस बहस के ऊपर लगे थे, ये किताब पढ़ के अहमद की जान भाई ने पूरा वाज़े कर दिया सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। गया, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी गल सुनो यार, लेकिन नजफ भाई मेरी गल एक गल सुनो, दसा मीर भाई कुछ कहना ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਲੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਠੀਕ। ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਅਲੀ ਅਗਰ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਅਲੀਮ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। आज मैं भी जरा ठीक काल होगा। हाँ। ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। देखना मैं दूजे मोबाइल दिखा। चलो ठीक है, इजाजत दो भाईजान। ਇਨਵਾਈਟ उधर ਭੇਜ तो बंदे ही ਦਿੰਦੇ पोल ਮਤਲਬ नहीं, उधर तो बंदे ही पोले नहीं। चाल तो मैं शेयर की यार व्हाट्सएप